नमस्कार जय जगन्नाथ। आज मार्च मास 6 तारीख शुक्रवार। मु आज आपण मानक पई केतगोटी गुरुत्वपूर्ण खबर आनिछि। आजिर प्रथम खबर, संघर्षपूर्ण हुस्पंदन बढ़ाई देउथिबा मैच रे बाजी मानि नेला भारत। भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन में परास्त करिछि। एही विजय सह टीम इंडिया फाइनल में निजर स्थान पक्का करिछि एवं एबे मार्च 8 तारिख रे खेला जिबाकु थिबा टाइटल पई मुकाबिला रे भारत सामने रे न्यूजीलैंड सहित हेबो। इंग्लैंड पक्षरु जैकब बेथेल एक ऐतिहासिक शतकीय पारी खेलिथिले मध्य निज दल को चतुर्थ थर पई फाइनल को नहीं पारिले नहीं। टी20 विश्वकप इतिहास रे भारत चतुर्थ थर पई फाइनल में प्रवेश करिछि। परवर्ती खबर, दिल्ली एम्स स्थानांतर हेले राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। असुस्थता कारण अधिक चिकित्सा पई तांकु दिल्ली एम्स स्थानांतरित करा जायछि। हृदरोग समस्या पई से गत मंगलवार भुवनेश्वर एम्स रे भर्ती होइतिले। डाक्टरक परामर्श क्रमे तांकु गुरुवार दिल्ली एम्स को स्थानांतरित करा जायछि। सूचनायोग्य, राज्य राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी गत 3 तारिख संध्यारे छाती रे प्रबल जंत्रणा अनुभव करथिले। फल रे तांकु तुरंत भुवनेश्वर एम्स रे चिकित्सा पई भर्ती करा जायतिला। तांकु प्रथमे एम्स रो जरूरीकालीन वार्ड रे भर्ती करा जायतिला। सेठारे प्रारंभिक चिकित्सा परे तांकु अधिक निरीक्षण पई कार्डियोथेरासिस एंड भास्कुलर सर्जरी आईसीयू रे रखा जायतिला। एम्स रो एक स्वतंत्र डाक्टरी टीम तांको विभिन्न परीक्षा निरीक्षा करथिले। तेबे राजस्व मंत्री को असुस्थता खबर पाई विभिन्न महल में चिंता प्रकट करा जिबा सह तांकर आशु आरोग्य कामना करा जायछि। परवर्ती खबर, राज्यसभा आसन पर नामांकन दाखल। राज्यसभा पर काली बीजेपी प्रार्थी नामांकन भरिचंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी उपस्थिति रे बीजेपी रु मनमोहन सामल एवं सुजीत कुमार नामांकन दाखल करिचंती। स्वाधीन प्रार्थी दिलीप राय मध्य नामांकन भरिचंती। तेबे नामांकन दाखल करबा परे जितिबा नै दृढ़ोक्ति प्रकाश करिचंती दिलीप राय। से कहिचंती प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री समर्थन रहिछि। बीजेपी नामांकन भरिबा पई पूरा समर्थन जोगाई देछि। आजि ठारू प्रचार रहिछि। 2002 परी जितापट हासिल करिबी। सेपटे कांग्रेस बीजेडी हाथ मिसाइबा प्रश्न रे प्रतिक्रिया रखी कहिचंती आमे भी हाथ मिसाई देबु। परवर्ती खबर, नीलचक्र पतित पावन बाना उपरे चिलटिए बसिथिबार देखिबाकू मिलिछि। श्रीमंदिर उपरे चिल बसिले अशुभ संकेत बोली विश्वास करा जाय। तेबे दीर्घ समय धरी चिलटी नीलचक्र उपरे बसिबा परे उड़ी जाइथिबार देखिबाकू मिलिछि। सेहीपरि गत किछि मास तळे पुरी श्रीमंदिर रे देखिबाकू मिलिथिला एभଳି दृश्य। एही दृश्य देखि भक्त माने किछि समय पई चिलटी को चाहि रहिथिले। तेबे श्रीमंदिर नीलचक्र रे प्रत्येक दिन बाना परिवर्तन करा जाउथिला बेले विभिन्न समय रे नीलचक्र उपरे चिल बसिथिबार नजिर मध्य आसीछि। परवर्ती खबर, नामांकन पूर्व चर्चा रे दिलीप राय सोशल मीडिया पोस्ट। विजु पट्टनायक जन्म जयंती रे पूर्व दिन कथा मन पकाई भावविह्वल हेले दिलीप। एने निज सोशल मीडिया रे लिखिचंती जे मार्च 5 तारिख केवल तारिख नुहे, स्मृति भरा एक दिन। यह सही दिन जेउ दिन से सही महान व्यक्तित्व तथा पितृतुल्य अभिभावक को मन पकाई बोली लिखिचंती जे केवल ओडिशार भाग्य नुहे बरं सार्वजनीन जीवन यात्रा को मध्य गढ़िचंती। आज एही गुरुत्वपूर्ण मोड़ रे तांको आशीर्वाद अनुभव करुथुबार लिखिथिले। से तांको आदर्श निष्पत्ति नेबारे साहस, सबकिछि उपरे ओडिशा परि प्रतिबद्धता एवं संकीर्ण चिंताधारा ऊर्ध्व को उठिबारे दृढ़ विश्वास एही मुहूर्त रे हृदय रे प्रतिध्वनित हेउथिबा लिखिचंती दिलीप राय। बिजू बाबू जने प्रकृत जननायक थिले। दलीय गार एवं विचारधारा बहु ऊर्ध्वरे से ओडिशार थिले एवं प्रत्येक ओडिया तांकर से विराट परंपरार अंश विशेष। तांको जीवन थिला साहसिकता, आत्मसम्मान एवं निर्भीक सेवार एक वार्ता। से एमिति एक ओडिशार स्वप्न देखिथिले जहा आत्मविश्वास, सम्मान एवं गर्वर सह मथा टेकी छिड़ा हेबो। परवर्ती खबर, आज ओडिशा आसुचंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। 2 दिनिया गस्तरे कटक और भुवनेश्वर रे विभिन्न कार्यक्रम रे जोग देबे। आज संध्या रे भुवनेश्वर रे पहुंचबे। काली कटक मुंडली ठारे सीआईएसएफ रो प्रतिष्ठा दिवस रे जोग देबे अमित शाह। मुंडली ठारे केंद्रीय शिल्प निरापत्ता बाहिनी रो खारबेल रीजनल ट्रेनिंग सेंटर जातीय सुरक्षा रे गुरुत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करिछि। कटक रु फेरी भुवनेश्वर इन्फो वैली रे एनएफएसयू और सीएफएसएल रो भित्ति प्रस्तर कार्यक्रम रे जोग देबे। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी रो स्थायी कैंपस पई हेबो शिलान्यास। फोरेंसिक शिक्षा और जांच प्रक्रिया को मजबूत करने को ई ट्रांजिट कैंपस रो उद्घाटन करिवे। इफ्को पारादीप यूनिट रो सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट मध्य उद्घाटन करिवे केंद्र गृह मंत्री।
ପରେ ଇଡ୍କୋ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ନୂଆ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ନେଇ ଜନସଚେତନତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଶେଷରେ ସମବାୟ ସେବାରେ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ଯୁବଶକ୍ତି ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ କୃଷକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଶ୍ୱେତକ୍ରାନ୍ତି 2.0 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବେ ଅମିତ ଶାହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି ଡକ୍ଟର ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ 8 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବୋର୍ଡର କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ କାମରେ ନିଯୁକ୍ତ ନ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଅଦାଲତଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବିଦେଶ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୋଲିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜମିଲା ଆମିଷ ବେପାର। ହୋଲି ଖେଳିବା ସହ ଆମିଷର ମଜା ଉଠେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ। ରାଜଧାନୀରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆମିଷ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। 8 କୋଟିର ଆମିଷ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହୋଲିରେ 60 ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଖାସି ମାଂସ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଖାସି ମାଂସ କେଜି ପିଛା 850ରୁ 900 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମୋଟ 3,02,40,000 ଟଙ୍କାର ଖାସି ମାଂସ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି 3,36,65,000 ଟଙ୍କାର ଚିକେନ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ପାଖାପାଖି 128 ଟନ୍ର ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ରାଜଧାନୀରେ ମୋଟ 8,41,00,000 ଟଙ୍କାର ଆମିଷ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନାଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ବୁଦୁଲି ଗ୍ରାମର ରାମନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପୁଅ ଅଶୋକ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। ଗତକାଲି ଅଶୋକ ଭଞ୍ଜନଗର କୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲାରେ ବାଇଦା ନେଇ ଆସିଥିଲେ। କୋର୍ଟ କାମ ସାରି ସେ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ କୋର୍ଟ ବାହାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଓ 2 ହାତରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାବୁ କରିବା ସହ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଭଞ୍ଜନଗର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଟାଙ୍ଗିଆକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ସହରରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସ୍ତାକଡ଼ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମାଳ ମାଳ ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନକୁ ଫୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଟି ମାଲିକ ଓ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି ଚାଲୁଛି। ଏବେ ନୋଟିସ ଜାରି ପରେ ବନ୍ଦ ନ ହୋଇ ଚାଲୁ ରହିଛି କାରଖାନା। ପ୍ରଶାସନ ନୋଟିସ ପରେ ବି ଉଚ୍ଛେଦ ନ କରି ବେପାରୀଙ୍କୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଯୁଆଡେ ଅନେଇବ ସେଠି ଇଟାଭାଟି। ନଦୀ ପଠାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତା କଡ଼ ଏପରିକି ଘର ଅଗଣା ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ବି ଚାଲିଛି ଇଟାଭାଟି କାରଖାନା। ଭାଟିର ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ଓ ପାଉଁଶ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଛି। ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା। ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଇନର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ। ମାଫିଆଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲାନି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସବୁ ଦେଖି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ? ଦୟା ଓ ମକରା ନଦୀର ଘେରି ଭିତରକୁ ଥିବା କଣାସର ବୋତଳମା ଗାଁ ପାଲଟିଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଇଟାଭାଟି କରିବା ସରକାରୀ ନିୟମ ରହିଥିଲା ବେଳେ କୌଣସି ବି ନିୟମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଅସାଧୁ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ସି.ଭି. ଆନନ୍ଦ ବୋଷ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସି.ଭି. ଆନନ୍ଦ ବୋଷ 17 ନଭେମ୍ବର 2022ରେ ବଙ୍ଗଳାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଇସ୍ତଫା ଦେବାର କୌଣସି ସରକାରୀ କାରଣ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସି.ଭି. ଆନନ୍ଦ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମେଘାଳୟ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା। ସେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଗୃହ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଲେଖକ ଏବଂ ବକ୍ତା। ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପ ଚାନ୍ସେଲର, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଚିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ହାବିଟାଟ ଆଲାଏନ୍ସର ସଭାପତି ଏବଂ ଜାତିସଂଘ ହାବିଟାଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରର 10 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିବା ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ ଏନଡିଏର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ପରେ ନୀତିଶ କୁମାର ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖରେ 10ମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାର ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ସେ କେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ତାହା ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିଲେ ହେଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚା ନିଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କୁ ନେଇ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନିଶାନ୍ତ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ଜେଡିୟୁରେ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ଜନ୍ମ 20 ଜୁଲାଇ 1975ରେ ବିହାରର ବକ୍ତିଆରପୁରରେ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ। ସେ ବିହାରର ଦୀର୍ଘ ସମୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ମଞ୍ଜୁ ସିହ୍ନାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। 2007 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ନିଶାନ୍ତ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲାଇଫ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲର ଡିମୋନ ପରମାଣୁ ସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ। ଇରାନର ଅର୍ଦ୍ଧ ସରକାରୀ ISNA ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ଜଣେ ଇରାନୀ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ ଏହା କହିଛି। ଇରାନୀ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ବାରମ୍ବାର ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କିଛି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି କହି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହଠାତ୍ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଓହରି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଜେରୁଜେଲମ ପୋଷ୍ଟ ବରିଷ୍ଠ ଇସ୍ରାଏଲି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ କହିଛି, ଇରାନରେ ସରକାରର ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଇସ୍ରାଏଲି ଅଧିକାରୀ ଜେରୁଜେଲମ ପୋଷ୍ଟକୁ କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଗତି କମ କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।